کرتا ہے جماعت احمدیہ کو نشانہ بنانے کا شوق اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو پتھر جماعت کی طرف پھینک رہے ہیں پہلے وہ انہی کے پیاروں کا سر پھوڑ دے گا۔ دیکھیں اس فتوے کی زد میں کون کون آتا ہے۔ تمام اہل قرآن وفات مسیح کے قائل ہیں، بس اس فتوے کے مطابق تمام اہل قرآن دائرہ اسلام سے خارج۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی وفات مسیح کے قائل ہیں، بس وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم مسیح کے رفع جسمانی کے قائل نہیں بلکہ روحانی کے قائل ہیں، بس اس فتوے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 27 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمان پر اٹھائی گئی، بس امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ مالکی فقہ کے بانی حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ علامہ عبد الوہاب جبائی، امام ابو مسلم اصفہانی، 5ویں صدی کے مجدد حضرت امام ابن حزم سب وفات مسیح کے قائل تھے۔ مشہور شیعہ عالم علامہ قمی لکھتے ہیں کہ وفات کے بعد ان کا رفع ہوا، اور علامہ باقر مجلسی بھی وفات کے قائل تھے۔ داتا گنج بخش جن کے مزار پر یہ سب جا کر حاضری دیتے اور سجدے کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آسمان پر باقی انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روح ہے، جسم نہیں۔ داتا صاحب بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور حضرت غلام فرید چاچڑا شریف والے بھی وفات مسیح کے قائل ہیں۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ مسیح کے جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن میں موجود نہیں۔ بہت سے عرب علماء جیسے مفتی مصر علامہ محمود شلتوت، علامہ مفتی محمد عبدہ سید محمد رشید رضا صاحب، علامہ عبد الکریم الخطیب سب وفات مسیح کے قائل ہیں۔ حضرت علامہ محی الدین ابن عربی نے تو یہ بھی فرما دیا کہ آخری زمانے میں آپ علیہ السلام کا نزول کسی دوسرے بدن کے ساتھ ہوگا، یعنی امت میں سے ہی کسی کو اللہ تعالیٰ بروزی اور ذلی طور پر مسیح بنا دے گا۔ اور علامہ محمد اکرم صابری فرماتے ہیں کہ بعض کا تو یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح امام مہدی کی صورت میں بروز کرے گی، اور علامہ وردی فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ نزول مسیح سے مراد علم و فضل میں ان سے مشابہ شخص کا پیدا ہونا ہے۔ حکیم امت علامہ اقبال کا فتویٰ سن لیں، وہ کہتے ہیں احمدی عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طبعی وفات پائی معقولیت لیے ہوئے ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی اور سر سید احمد خان صاحب کی تحقیق کے مطابق تو حیات مسیح کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں بلکہ یہودی، سابی اور عیسائی عقیدہ ہے۔ اس تحقیق کے مطابق تو آپ کا فتویٰ اسلامی نہیں بلکہ یہودی، سابی اور عیسائی فتویٰ ہے، اور آپ کے فتوے کی تلوار صرف جماعت احمدیہ پر نہیں بلکہ صحابہ سے لے کر آج تک سینکڑوں ہزاروں برگزیدان امت پر چلے گی، اور تمام روشن دماغ مسلمان جو قرآن اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے وہ بھی اسی فتوے کی بھینٹ چڑھیں گے، اور جیسے جیسے جہالت دور ہوتی جائے گی حیات مسیح کے عقیدے کو لوگ چھوڑتے جائیں گے۔ اب تو بعض کٹر مولوی بھی وفات مسیح کے قائل ہو رہے ہیں، سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے انی متوفی کا، کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ انی متوفی کا ورافعو کا علیہ، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور تجھے اٹھانے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرمان گے کہ میں جو کچھ آخیا ہے وہ میں تینوں دسنا، وہ کی ربی و ربکم، میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی وہی رب ہے۔ کنت علیہم شہیدا، اور میں ان کے اوپر شاہد تھا، گواہ تھا، جب تک ان میں رہا، فیہم ان میں رہا، اور جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو اس کے بعد تو میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں نا، میں تیرے پاس آ گیا، یہ بات میں خدا جانے کیا کیا کہتے رہے۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل۔ لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس ضحیٰ یہی ہے۔
पहले तो मुल्ला इस्लाम से निकाला करते थे, फिर हुकूमतों ने ये काम अपने जिम्मे ले लिया और अब तो सारी कौम इस सवाब को हासिल कर रही है कि किसी तरह हर शरीफ मुसलमान को दायरा इस्लाम से खारिज कर दें। जिनको मजहब की अलिफ बे का इल्म नहीं, जिन्होंने कभी कुरान और हदीस पर गौर नहीं किया, बगैर सोचे समझे दूसरों को दायरा इस्लाम से खारिज करना अपना फर्ज समझ लेते हैं, नहीं देखते कि ये तो बंदे और अल्लाह का मामला है। अल्लाह जानता है कि कौन इस दायरे में है, कौन नहीं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी किसी एक शख्स को भी दायरा इस्लाम से बाहर नहीं निकाला। हालांकि बहुत से मुनाफिकीन भी थे जिनके बारे में अल्लाह ने गवाही दी कि इस्लाम उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ और वो दिल से काफिर हैं। उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस शख्स को जो अपने आप को मुसलमान कहता था कभी इस्लाम से खारिज नहीं किया। और जो बंदा अल्लाह के मामले में दखल देता है उसको फिरौन कहते हैं। बदकिस्मती से इस फिरौनियत का आज सारी कौम शिकार है। निहायत जहालत से फतवे दिए चले जाते हैं, नहीं सोचते कि इसकी जद में कौन कौन आएगा। हैरत अंगेज बात तो यह है कि इसी पैनल में बैठी डॉक्टर फिजा, जो आलिम दीन डॉक्टर जावेद गामदी की नुमाइंदगी कर रही थी और उनका नुक्ता नजर बयान करती थी, उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि इस फतवे की जद में सबसे पहले तो उन्हीं के आलिम दीन डॉक्टर जावेद गामदी आएंगे जो वफात मसीह के कायल हैं। ये कैसे मालूम हुआ कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा दिया गया? कुरान मजीद में भी बात बयान नहीं हुई, किसी हदीस में भी ये बात बयान नहीं हुई। ये अकीदा आया कहां से? सवाल ये है कि आपको कैसे मालूम हुआ? पहले तो ये फैसला कीजिए ना, पहले वो माखज बताइए क्या है जहां से मालूम हुआ। कुरान में तो है नहीं, हदीस में भी नहीं। पहली बात ये है कि उनके जिंदा उठाए जाने की कोई सराहत कुरान मजीद में नहीं है, बल्कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो इससे इबारत करते हैं। वही अल्फाज हैं कि जो किसी भी शख्स की वफात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुरान मजीद ने पूरी बात बयान की है और ये कहा है कि इन्नी मुतवफ़्फ़ी का व राफ़िउ का इलैया, कि मैं तुझे वफात दूंगा फिर अपनी तरफ उठा ले जाऊंगा। फिर सुन लीजिए, जो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का कायल है वो इस्लाम से खारिज है। अब फरमाइए, बोल चैनल चलाने वाले क्या तबसरा करेंगे? बकौल उनके ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी दीनी ट्रांसमिशन है, तो क्या इसमें काफिर आलिम दीन के नजरियात कौम को सुनाए जा रहे हैं? वाय हसरत कि जब सच्चाई का इनकार किया जाए तो किस तरह कौम अपनी जहालत और सरकशियों में भटकती फिरती है। जो भी उठता है जमात अहमदिया पर जुबान दराज करता है। जमात अहमदिया को निशाना बनाने का शौक इतना बढ़ गया है कि ये भी नहीं सोचते कि जो पत्थर जमात की तरफ फेंक रहे हैं पहले वो उन्हीं के प्यारों का सर फोड़ देगा। देखें इस फतवे की जद में कौन कौन आता है। तमाम अहले कुरान वफात मसीह के कायल हैं, बस इस फतवे के मुताबिक तमाम अहले कुरान दायरा इस्लाम से खारिज। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी वफात मसीह के कायल हैं, बस वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। बल्कि वो लिखते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम मसीह के रफ़ाए जिस्मानी के कायल नहीं बल्कि रूहानी के कायल हैं। बस इस फतवे के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी दायरा इस्लाम से खारिज। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 27 रमजान को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह आसमान पर उठाई गई। बस इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी दायरा इस्लाम से खारिज। मालिकी फिका के बानी हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। अल्लामा अब्दुल वहाब जबाई, इमाम अबू मुस्लिम अस्फहानी, 5वीं सदी के मुजद्दिद हजरत इमाम इब्ने हजम सब वफात मसीह के कायल थे। मशहूर शिया आलिम अल्लामा कुम्मी लिखते हैं कि वफात के बाद उनका रफा हुआ। और अल्लामा बाकिर मजलिसी भी वफात के कायल थे। दाता गंज बख्श जिनके मजार पर ये सब जाकर हाजिरी देते और सजदे करते हैं, फरमाते हैं कि आसमान पर बाकी अंबिया की तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी रूह है, जिस्म नहीं। दाता साहब भी दायरा इस्लाम से खारिज। मौलाना अबुल कलाम आजाद और हजरत गुलाम फरीद चाचरा शरीफ वाले भी वफात मसीह के कायल हैं। मौलाना मौदूदी फरमाते हैं कि मसीह के जिस्म समेत आसमान पर उठाए जाने की कोई सराहत कुरान में मौजूद नहीं। बहुत से अरब उलमा जैसे मुफ्ती मिस्र अलामा महमूद शतूत, अलामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दा सैयद मोहम्मद रशीद रजा साहिब, अलामा अब्दुल करीम अल खतीब सब वफात मसीह के कायल हैं। हजरत अल्लामा मुहय्यद्दीन इब्ने अरबी ने तो यह भी फरमा दिया कि आखिरी जमाने में आप अलैहिस्सलाम का नुज़ूल किसी दूसरे बदन के साथ होगा, यानी उम्मत में से ही किसी को अल्लाह ताला बुरूजी और जिल्ली तौर पर मसीह बना देगा। और अल्लामा मोहम्मद अकरम साबरी फरमाते हैं कि बाज का तो ये ख्याल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह इमाम मेहदी की सूरत में बुरूज करेगी। और अल्लामा वर्दी फरमाते हैं कि एक जमात का ये ख्याल है कि नज़ूल मसीह से मुराद इल्म फजल में उनसे मुशाबे शख्स का पैदा होना है। हकीम उम्मत अल्लामा इकबाल का फतवा सुन लें, वो कहते हैं अहमदी अकीदा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबई वफात पाई, माकूलियत लिए हुए है।